నమస్తే సిటీ కేబుల్ హాత్వే న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. నషాముక్త్ భారత్ యాంటీ డ్రగ్ అవగాహన వారోత్సవాల్లో భాగంగా అవగాహన మత్తు పదార్థాల అలవాటుతో భవిష్యత్తు నాశనం. రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ జూ. మా కొడుక్కి న్యాయం చేయాలి, అచేతన స్థితిలో ఉన్న యువకుడితో ధర్నాకు దిగిన తల్లిదండ్రులు. యోగాతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం సాధ్యం కానీ సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ జీవన్ సూరజ్. RG1 ఏరియాలో ఘనంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు. పాల్గొన్న RG1 ఏరియా GMD లలిత్ కుమార్. జిల్లాలో నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా జరగాలి. పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ కోయశ్రీ హర్ష. లక్ష్మీనగర్ మండలంలో ఘనంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశంతో మరో వినూత్న పవర్ ప్లాంట్ నిర్మాణానికి సింగరేణి శ్రీకారం. 500 మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజ్ పవర్ ప్లాంట్ నిర్మాణానికి తొలి అడుగు. ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ మార్చురీలో గుర్తు తెలియని శవం. ఎవరైనా గుర్తిస్తే పోలీసు వారికి సమాచారం ఇవ్వండి. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మత్తు పదార్థాల రహిత రాష్ట్రంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు యాంటీ నార్కోటిక్ బ్యూరో వింగ్ వారి ఆదేశాల మేరకు నషాముక్త్ భారత్ యాంటీ డ్రగ్ అవగాహన కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ NTPC పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కేంద్రీయ విద్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన డ్రగ్స్ మరియు మత్తు పదార్థాల వినియోగం వల్ల కలిగే అనర్థాలపై అవగాహన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ జూ IPS గారు విద్యార్థులతో మాట్లాడి మత్తు పదార్థాల వినియోగం వలన నష్టాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా సిపి గారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నషాముక్త్ భారత్ యాంటీ డ్రగ్ అవగాహన వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. కొంతమంది వ్యక్తులు యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని గంజాయి, డ్రగ్స్ వంటి మత్తు పదార్థాలను అమ్ముతూ బానిసలుగా మారుస్తూ యువత భవిష్యత్తు నాశనం చేస్తున్నారన్నారు. యువత మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలంటూ సూచించారు. చిన్న వయసులోనే అవగాహన కల్పించడం ద్వారా విద్యార్థులు మత్తు పదార్థాలు, గంజాయి వంటి వాటికి దూరంగా ఉంటారన్నారు. ఎవరైనా మత్తు పదార్థాలు అమ్మినా, సరఫరా చేసినా, సేవించినా వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. Kindly repeat the matter, students. I promise to be an active participant in the ongoing fight against drug abuse and illicit trafficking. I promise to follow a drug-free life and I will not take drugs in my entire life. That no one is under the influence of drugs in my presence. I will pledge to become an anti-Telangana government's resolution in creating a drug-free society. Thank you for this opportunity. उनके अभिभावक और मेरे पुलिस मित्रों, आप सबों के बीच आज दो उद्देश्य के कारण से हमारा आना हुआ है. योगा डे आप सबों को संज्ञान में है, आप सबों की जानकारी में है कि ये भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है. योगा हमारे हजारों साल की संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन
इसको वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पर एक रिकॉग्निशन योगा डे के द्वारा दिया गया है और उसी के याद में हम 21 जून को इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है, खास करके छोटे बच्चों से, मुझे याद है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको इस विषय के महत्व का अंदाजा नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले, उस समय पे उनकी माताएं, उनके अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि उनको ये अभ्यास कराएं, क्योंकि एक बार शरीर में जब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा तो पूरे जीवन भर उनको इसका लाभ मिलेगा। मेरा छोटा भाई था, दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, वो 7वीं 8वीं एज के, मतलब जब वो 7-8 साल का था तो वो पहली बार योगा करता था और हम लोग हंसते थे उसके ऊपर, अरे तुम क्या कर रहे हैं। और आज मैं देखता हूं कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन उसका फिटनेस उस समय जो उसने योगा से बनाया आज भी उसको काम आ रहा है। तो मेरा आप सबों से रिक्वेस्ट है, इसको केवल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की तरह नहीं देखते हुए ये एक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों ही रूप में विकसित करने का एक माध्यम है। बच्चों को ये खेल का एक हिस्सा लगता है, उनको खेल की तरह ही सिखाना। जब आपका उम्र थोड़ा अधिक होता है तब आपको इसके कंसंट्रेशन का लाभ मिलेगा। जब आप पढ़ाई करेंगे, 10th 12th का एग्जाम लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जिसका फोकस बढ़िया है उसका रिजल्ट बढ़िया है। अधिक पढ़ाई करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ध्यान अधिक केंद्रित होना। कितने लोगों को फोकस करने में परेशानी होती है? प्लीज रेज योर हैंड कि सर आई फील डिफिकल्ट, मुझे किसी एक काम को आधे घंटे करने में परेशानी होती है। बहुत छोटे छोटे बच्चों ने, बेचारों ने हाथ उठा दिया। आप किसी भी चीज को करने के पहले 10 बार अच्छे से प्राणायाम करें। हाथ नीचे कर दे बच्चे। आप किसी भी काम को करने से पहले 10 बार लंबा श्वास लें। आपकी टीचर बहुत अच्छी हैं, बड़े ही सलीके से उन्होंने सीक्वेंस में आपको अभ्यास कराया। हम लोगों ने भी उनके मार्गदर्शन में अभ्यास किया। बहुत सामान्य और सरल सा दिखने वाला ये प्रयास आपको आजीवन ऊर्जा देगा, आपका फोकस अच्छा रहेगा और आप जिस कार्य को करेंगे उस कार्य में आपकी सफलता होगी। उसी तरह से आज एक दूसरा उद्देश्य है, हम लोग तेलंगाना राज्य की तरफ से पूरे एक सप्ताह नशा मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। आजकल स्कूल कॉलेजों में नशा एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। इसको दूर करने के लिए जनता के बीच में, खास करके छात्रों और शिक्षकों के बीच में जानकारी का फैलाव करना, जानकारी देना, ये हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके निमित्त बहुत सारे प्रणाम आसन। सांस लेते हुए हाथ ऊपर करके प्रणाम की मुद्रा में हाथों को नीचे लेके आना है। बॉडी पार्ट से स्ट्रेट रहना चाहिए। इसी पोजीशन में सांस को छोड़ेंगे। नेक्स्ट आसन हस्तस्थानासन। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करेंगे। होल्ड दिस पोजीशन, होल्ड। नेक्स्ट आसन पाद हस्तासन। पैरों को हाथों से टच करेंगे। नीज बेंड नहीं होनी चाहिए। आप जितना भी बेंड हो पा रहे हो उतना बेंड होइए। स्ट्रेस नहीं देना है, जितना बेंड हो पा रहे हो उतना। नेक्स्ट अश्व संचालन आसन। लेफ्ट लेग आगे रहेगा, राइट लेग पीछे। जो आगे आपका एक लेग है, 2 हैंड्स है, तीनों स्ट्रेट लाइन में रहने चाहिए, आगे या पीछे नहीं होने चाहिए और ऊपर की तरफ आसमान को देखने की कोशिश करेंगे। पर्वतासन। दोनों पैर पीछे, लेग्स के हील्स है वो भी ग्राउंड को टच हो। अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, हील्स टच करने की कोशिश करेंगे। अष्टांग आसन। इस आसन में आपकी नीज, आपका चेस्ट और आपका फोरहेड ग्राउंड पे टच रहेगा। नीज, चेस्ट, फोरहेड। नेक्स्ट आसन भुजंगासन। नेक्स्ट आसन भुजंगासन। अगेन पर्वतासन। सांस हो। नेक्स्ट अश्व संचालन आसन। लास्ट टाइम हमारे लेफ्ट लेग आगे था और राइट लेग आगे रहेगा और दोनों हैंड और फुट सेम लाइन में रहने चाहिए, स्ट्रेट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप आगे गए सिंबल को देख सकते हो। नेक्स्ट हाथ
कि हमारी पीठ को टच करने की कोशिश करेंगे। नीज बेंड नहीं होनी चाहिए, आप जितना बेंड हो सकते उतना ही बेंड हो। नेक्स्ट उत्तान हस्तासन, हाथ ऊपर जाएंगे प्रेस के साथ, सांस लेते हुए। नेक्स्ट प्रणाम आसन, सांस छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। आई होप समझ में आया। अब हम सब साथ में करेंगे। रेडी हो सब एक साथ करने के? उत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर, सांस लेते हुए। सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैरों को टच करने की कोशिश करेंगे। राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग आगे, ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करो। दोनों लेग पीछे, पर्वतासन की मुद्रा में अपने आप को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अष्टांग आसन, आपके नीज, भुजंगासन, सांस लेते हुए होल्ड। अगेन पर्वतासन, अश्व संचालन आसन। अब राइट लेग आगे आएगा, ऊपर की तरफ देखने की कोशिश, स्ट्रेच योर बॉडी। उत्तानासन, प्रणाम आसन। रिलैक्स योर आर्म, रिलैक्स योर बॉडी। ओके, क्लियर फॉर योरसेल्फ। పోలీస్ కేసు దెబ్బలకు భయపడి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడి అచేతన స్థితిలోకి వెళ్లిన యువకుడిని అంబులెన్స్లో ఉంచి తల్లిదండ్రులు స్థానికులు సాయంతో ధర్నాకు దిగిన సంఘటన పెద్దపల్లి జిల్లా మంతని పట్టణంలో శనివారం చోటు చేసుకుంది. బాధితుడి తండ్రి దేవేందర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గత ఖరీఫ్ పంట కొనుగోలు సమయంలో వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద గొడవలు పాల్పడుతున్నారంటూ కొంతమంది ఇచ్చిన తప్పుడు ఫిర్యాదుతో అకారణంగా తన కుమారుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడంతో కొట్టారన్నారు. కేసు కారణంగా మనస్తాపానికి గురైన నా కుమారుడు ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారన్నారు. తన కొడుకును బ్రతికించుకునేందుకు తాము తీవ్రంగా శ్రమించామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ కుమారుడు కోమాలో ఉంటూ అచేతనంగా మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. నా కొడుకు ఇంత అన్యాయం జరిగినా నా కొడుకును ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బాధితులపై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి కేసులు నమోదు చేయలేదని, వైద్య ఖర్చులకు నష్టపరిహారం కూడా అందించడం లేదని వాపోయాడు. యోగాతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం సాధ్యపడుతోందని గోదావరికని సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ జీవన్ సూరజ్ సింగ్ అన్నారు. ఈ మేరకు శనివారం అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని అదనపు జిల్లా న్యాయస్థానంలో నిర్వహించిన వేడుకలకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. భారతీయ సంప్రదాయంలో యోగాకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉందని, యోగాతో మన దేశానికి ప్రపంచ గుర్తింపు వచ్చిందన్నారు. పెరిగిన బిజీ ప్రపంచంలో యోగాను ప్రతి ఒక్కరూ అలవర్చుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నారు. అనంతరం యోగా గురు గడ్డం లక్ష్మణ్ ఆధ్వర్యంలో యోగా ప్రాముఖ్యతను, ఆసనాల గురించి వివరించారు. ఇక్కడ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు తౌటం సతీష్, ప్రధాన కార్యదర్శి సిరిగ సంజయ్ కుమార్, క్రీడా సాంస్కృతిక కార్యదర్శి ఎరుకల ప్రదీప్ కుమార్, సీనియర్ జూనియర్ న్యాయవాదులు జాగిరి రాజయ్య, బల్మూరి అమరీందర్ రావు, ఏలేశ్వరం చంద్రమౌళి, ఆర్ఏ మధు, సీతాకారి చంద్రశేఖర్, కాదాశి శేఖర్, దాదా సలాం, వరలక్ష్మి, లావణ్యతో పాటు న్యాయవాద ఉద్యోగుల సంఘం నాయకులు ఆసరి శ్రీనివాస్, ఏవో శ్రీనివాసరాజు, సూపరింటెండెంట్ శ్రీధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సమయం ఆసన్నమైంది. వచ్చే వారంలో ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటన వెలువడనుందని విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే మంత్రులతో సమావేశమై ఎన్నికల సన్నాహాలపై స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అనవసర ప్రకటనలు లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధమవ్వాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఎన్నికలు గ్రామ పంచాయతీలు, మండల పరిషత్తులు, జిల్లా పరిషత్తులతో పాటు మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లకు కూడా జరగనున్నాయి. రైతు భరోసా పథకం కింద నిధులు జమ చేసే ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుందని సమాచారం. ఈ పథకం ద్వారా రైతులకు ఆర్థిక సహాయం అందించడం ద్వారా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గ్రామీణ ఓటర్ల మద్దతు సంపాదించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అంతేకాక బీసీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ ఎన్నికలకు ముందు రిజర్వేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.
11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకొని రామగుండం ఏరియా 1లోని స్థానిక గోదావరి కళా ప్రాంగణం జీఎం కాలనీలో గ్రౌండ్ నందు సామూహిక యోగా కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి RG1 ఏరియా GMD లలిత్ కుమార్ గారు మరియు సేవా అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి అనితా లలిత్ కుమార్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి సామూహిక యోగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి RG1 GM డి లలిత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ RG1 ఏరియాలో తొలిసారిగా ఇంతమందితో సామూహిక యోగా కార్యక్రమం నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారని, సుమారు 875 మంది పైచిలుకు మంది హాజరు కావడం జరిగిందని మరియు గనులు డిపార్ట్మెంట్లలో కలిపి మొత్తం ఈరోజు 1763 మందితో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో సింగరేణి ఉద్యోగులకు, సూపర్వైజర్స్, అధికారులకు, యూనియన్ ప్రతినిధులకు మరియు స్కూల్ విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉదయమే హాజరై అందరూ కలిసికట్టుగా సామూహిక యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేయడం జరిగిందని అన్నారు. లలిత్ కుమార్ గారు, అలాగే మేడం లలిత్ కుమార్ గారు మరియు టెక్నో యూనియన్ రిప్రజెంటేటివ్ గారు మరియు మల్లేశం సీఎం 21 జూన్ నాడు అలాగే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా మరియు శ్రీ బలరాం నాయక్ గారు చైర్మన్ గారి ఆదేశాల మేరకు సింగరేణి వ్యాప్తంగా అన్ని గనులు డిపార్ట్మెంట్లలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవడం జరుగుతున్నది. దీనికి ఆరంభంగా గత వారం రోజుల నుంచి అన్ని గనులు మహిళలు దీనికి శిక్షణ పొంది ఉన్నారు, ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్నారు. ఈ రోజు ఫైనల్ సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా RG1 ఏరియాలో GM కాలనీ ఈ గ్రౌండ్ లో అద్భుతంగా అందరూ అధికారులు, సూపర్వైజర్లు, ఉద్యోగులు అందరి యొక్క సమక్షంలో ఈ రోజు మరలా ముగింపు ఉత్సవాలను జరుపుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క యోగా అనేది మనసు, శరీరం, ఆత్మ వీటన్నిటిని అనుసంధానం చేసి ముఖ్యంగా మైనింగ్, బొగ్గు గనుల్లో పనిచేసే వాళ్ళకు ఇది ఇంకా ఉపయోగం కాగలదు. దీన్ని మన దైనందిక జీవితంలో బాగా చేసుకోవడం ద్వారా దీన్ని ముందు మరింతగా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం జరుగుతున్నాం. అందరికీ నమస్తే. హాఫ్ అన్ అవర్ ఈ యోగా చేసి అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలంకరించిన RG1 GM శ్రీ లలిత్ కుమార్ గారు, రంగ శ్రీనివాస్ గారు మరియు మల్లేశం CMY గారు మరియు ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేసిన యోగాలో ఆఫీసర్స్, సింగరేనియన్స్ మరియు స్కూల్ పిల్లలందరూ ఈ ఒక్కరోజే కాకుండా రోజు కూడా యోగా చేసి మీ ఆరోగ్య జీవితంలో బాగా సమయం చేసుకొని హెల్తీగా ఉండాలి. ఆరోగ్యమైన ఉన్న వ్యక్తే ఈ పని అయినా కూడా సేఫ్గా చేస్తాడు, బాగా చేస్తాడు. కాబట్టి సింగరేణి మేనేజ్మెంట్ మన హాఫ్ అన్ అవర్ యోగా చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ధన్యవాదాలు ఇస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మన ప్రెసిడెంట్ సేవ శ్రీమతి అనితా లలిత్ కుమార్ గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ప్రెసిడెంట్ సేవ శ్రీమతి అనితా లలిత్ కుమార్. ఇక్కడికి వచ్చేసిన నమస్తే. ఈరోజు 21 జూన్ నాడు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా శ్రీ బలరాం నాయక్ గారు చైర్మన్ గారి ఆదేశాల మేరకు సింగరేణి వ్యాప్తంగా అన్ని గనులు డిపార్ట్మెంట్లలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవడం జరుగుతున్నది. దీనికి ఆరంభంగా గత వారం రోజుల నుంచి కూడా అన్ని గనులు మైన్లలో దీనికి శిక్షణ పొంది ఉన్నారు, ప్రాక్టీస్ చేసి ఉన్నారు. ఈ రోజు ఫైనల్ సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతున్నది. అందులో భాగంగా RG1 ఏరియాలో GM కాలనీ ఈ గ్రౌండ్ లో
అద్భుతంగా అందరూ అధికారులు, సూపర్వైజర్లు, ఉద్యోగులు అందరి యొక్క సమక్షంలో ఈరోజు మరలా దీన్ని ముగింపు ఉత్సవాలను జరుపుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క యోగా అనేది మనసు, శరీరము, ఆత్మ వీటన్నిటిని అనుసంధానం చేసేది. ముఖ్యంగా మైనింగ్, బొగ్గు గనుల్లో పనిచేసే వాళ్లకు ఇది ఇంకా ఉపయోగం కాగలదు. దీన్ని మన దైనందిక జీవితంలో భాగం చేసుకోవడం ద్వారా దీన్ని ముందు మరింతగా తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అందరికీ నమస్తే. స్థానిక ఎన్టీపీసీ టౌన్షిప్లోని శ్రీ చైతన్య హై స్కూల్ పాఠశాలలో జూన్ 21 అంతర్జాతీయ యోగా డే సందర్భంగా పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ ఉదయ్ కుమార్ గారి నేతృత్వంలో యోగా డే కార్యక్రమాన్ని చాలా ఘనంగా నిర్వహించారు. పాఠశాల పీఈటీ శృతి మరియు ఇన్ఛార్జ్ శైలజ విద్యార్థులచే యోగాసనాలు వివరిస్తూ చేయించారు. ఈ సందర్భంగా వైస్ ప్రిన్సిపల్ నమ్రత మరియు అకాడమిక్ డీన్ అనిల్ కుమార్ యోగా డే యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. రోజు ఉదయం యోగా చేయడం వలన అందరూ చాలా ఆరోగ్యంతో పాటు మానసికంగా కూడా చాలా దృఢంగా ఉంటారని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ నరేంద్ర కుమార్ మరియు విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. And promotes worldwide wellness. How it started? In United Nations General Assembly, we received a broad global support from 21st June 2015. It's been 10 years we are celebrating Yoga Day. Now everyone, please sit down in your respective places. Janatam Namaskar. Well poses. Let us have a count for that. I will be telling you. Bend your head right side. Next. Now left, right, left. Rotate your neck anti-clockwise. Rotate your neck anti-clockwise. 3, 2, 1. 1, 2. First keep it to your left. 3, 4, 5. Left. Everyone be in a position. 1, 2. Just bend yourself. 1, 2, 3, 4. Be in that. Be in that position. This is the foundation of standing pose in yoga. Though it looks simple. Up. Down, up, down. Vrikshasana improves balance and concentration. It strengthens the legs, ankles and spine while enhancing mental focus and stability.
జిల్లాలో నిరంతరాయంగా విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష అన్నారు. కలెక్టరేట్లో విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో శనివారం కలెక్టర్ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ వర్షాకాలంలో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం కలగకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. 7వ సబ్ డివిజన్ పరిధిలో అవసరమైన మేర విద్యుత్ పోల్స్ అందుబాటులో పెట్టుకోవాలన్నారు. విద్యుత్ ప్రమాదాలు జరగకుండా లూజ్ వైర్లను టైట్ చేయాలన్నారు. జిల్లాలో నిరంతరాయంగా విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని కలెక్టర్ కోయశ్రీ హర్ష అన్నారు. కలెక్టరేట్లో విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో శనివారం కలెక్టర్ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ వర్షాకాలంలో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం కలగకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. జిల్లాలోని ఒక మండలాన్ని ఎంపిక చేసుకుని సోలార్ పవర్ ఉత్పత్తి చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. సమావేశంలో విద్యుత్ శాఖ పెద్దపల్లి ఎస్సీ కంకటి మాధవరావు, డీఈలు, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా లక్ష్మీనగర్ మండలం దుర్గానగర్లోని ఆర్కే గార్డెన్స్ ప్రాంగణంలో యోగా కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి బీజేపీ రామగుండం ఇన్ఛార్జ్ కందుల సంధ్యారాణి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై యోగాసనాలు చేస్తూ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ యోగా మన సంస్కృతిలో భాగమన్నారు. శారీరక మానసిక ఆరోగ్య పరిరక్షణకు యోగా ఎంతో అవసరమన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని నిత్యం ఆచరించాలని పేర్కొన్నారు. ఆరోగ్యకరమైన సమాజ నిర్మాణానికి యోగా ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు యోగా శిక్షకులు వివిధ ఆసనాలు, ప్రాణాయామాలు నేర్పించడం జరిగింది. మహిళలు, యువత, వృద్ధులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఉత్సాహంగా యోగా సాధనలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించిన నిర్వాహకులను కందుల సంధ్యారాణి అభినందించారు. బాగా నాలుక బయటికి రావాలి, గొంతు సౌండ్ రావాలి, శ్వాస బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ చూపు రెండు బొమ్మల మధ్య నుంచి పైకి ఉండాలి. కళ్ళు బాగా తెరువు. సింహం ఎలాగ ఉంటుంది అలా రావాలి. గురక ఉన్న వాళ్ళకి మంచి మందు థైరాయిడ్ యాక్టివేట్ ఉంటుంది. అట్లాగా ఉండు. శ్వాస వదిలిన తర్వాత అందరు కూర్చోండి. ఒక 3 ప్రాణాయామాలు చెప్తున్నాం. తీసుకున్నానే వదిలేదు. తొడ ముక్క ద్వారా ఇది పని రాము చేయాలి. లోన్ కొట్టు యాక్టివేట్ కావాలి. జూన్ 21, 22న నిజామాబాద్లో టీయూసీఏ రాష్ట్ర మహాసభల సందర్భంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో కార్మిక ప్రదర్శన జరిగింది.
సింగరేణి సంస్థ మైనింగ్ భూములకు సంబంధించి ఎక్స్ గ్రేషియా విషయంలో ప్రతి ఒక్క రైతుకు న్యాయం చేస్తానని పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు రామగిరి మండలం సుందిల గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన గ్రామ సభ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ పాల్గొని మాట్లాడుతూ 100 ఏళ్ల క్రితం సింగరేణి మైనింగ్ లీజు భూముల విషయంలో రైతులకు ఎక్స్ గ్రేషియా చెల్లింపుల కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా రైతులకు దక్కాల్సిన భూముల నగదు చెల్లింపులను చట్టపరంగా చెల్లిస్తామన్నారు. భూముల పట్టాల విషయంలో వివాదాలు ఉన్నట్లయితే ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటు చేశామని తద్వారా వారు తిరిగి న్యాయం పొందే అవకాశం ఉందన్నారు. అంతేకాకుండా న్యాయపరంగా రైతులకు చెల్లింపులను వీలైనంత త్వరగా సింగరేణి యాజమాన్యం నుంచి ఇప్పిస్తామని పేర్కొన్నారు. చెప్పేది యాజ్ పర్ పేపర్ ప్రకారం నేను మాట్లాడుతున్నాను, కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయండి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. ఊళ్ళో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మేము ట్రాన్స్పరెంట్గా కరెక్ట్గా చేద్దాం అన్నట్టే మేము ఊరికి వచ్చాను. అదే మేము మా ఆఫీసర్స్ కానీ సింగరేణి వాళ్ళకి కానీ ఎనీ అదర్ థాట్స్ దీంట్లో డైవర్షన్ చేద్దామని లేకపోతే మీకు ఇబ్బంది పడదామని అంటే మా ఆఫీస్లో కూర్చొనే మేము లిస్ట్ తయారు చేసుకున్నాం అనమాట. మేము ఇక్కడికి వచ్చామంటే మాకు తెలుసు మీరు మమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు, తప్పు చేస్తే క్వశ్చన్ అడుగుతారు అని మాకు తెలుసు. అయినా వచ్చామంటే మేము ట్రాన్స్పరెంట్గా చేద్దామని ఇష్యూ సాల్వ్ చేద్దామని వచ్చామన్నమాట. సో దానికి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, ఏమన్నా మాకు సపోర్ట్ కూడా కొంత చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు చెప్తాను ఎందుకు ఇట్లా అయింది ఏంటది పరిస్థితి అనేది. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మన దగ్గర ఉన్న ఇప్పుడు మనం అందరం అనుకుంటే ఈ భూములు మొత్తం సింగరేణికి ఈ మైనింగ్ లీజ్ అనేది ఇప్పుడు ఇచ్చింది కాదు, 1927లో అంటే అప్పుడు నిజాం ప్రభుత్వం ఒక 30-20 సంవత్సరాలకి మైనింగ్ లీజ్ అని అప్పుడే ఇచ్చింది, 1927లోనే ఇచ్చింది. మనకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఇది పేపర్ అప్పుడు ఉందన్నమాట. 1927 అక్టోబర్ నాడు నిజాం ప్రభుత్వం సింగరేణి వాళ్ళకి మీరు మైనింగ్ యాక్టివిటీ చేసుకోవచ్చు అని ఇది ఇచ్చిందనమాట. సో అట్లా ఒక 40-50 సంవత్సరాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ 1950లో మళ్ళీ సింగరేణి వాళ్ళు వెళ్ళారు, మైనింగ్ లీజ్ ఇచ్చారు, అది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. అంటే మళ్ళీ 1957లో మళ్ళీ మైనింగ్ లీజ్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ చెప్పు 96 నంబర్ సార్. నా పేరు సార్, నా పేరు జనగాం రాజేశ్వరి. మాది 396 నంబరు. మాది ఒక్క ఎకరమే సార్ మాకు ఉన్నది. ఫస్ట్ సర్వేలో 18 గుంటలు వచ్చింది, సెకండ్ సర్వేలో 21 వచ్చింది, ఇప్పుడు 30 గుంటలు వచ్చింది సార్. ఇంకా 10 గుంటలు రానేలే సార్. మా పరిస్థితి ఏంటిది? మాకు ఒక్క ఎకరానికి నాకు ఒక్క ఎకరం ఉన్నది కాబట్టి ఒక ఎకరానికి నాకు డబ్బులు రావాలి అంతే సార్. నాకు అంతే న్యాయం జరగాలి సార్. మాకు గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్కసారి సర్వే చేస్తే వీళ్ళే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్క పెరుగుతుంది సార్. ఒక్క ఎకరానికి మళ్ళీ ఫస్ట్ సర్వేలో 18 గుంటలు వచ్చింది సార్, సెకండ్ సర్వేలో 21 గుంట వచ్చింది, మూడో సర్వేలో 30 గుంటలు వచ్చింది సార్. ఇట్లా పెంచుతాండ్రు, మరి ఎందుకు ఇట్లా చెప్తాండ్రు? మాకు ఉన్నదే ఒక ఎకరమాయే, ఆ ఒక ఎకరం సరిగా రావద్దా సార్? మా ఒక ఎకరం మాకు కావాలి సార్. మేము ఎక్కువ ఏమి ఆశిస్తలేము అంతే సార్. మా కోరిక మాకు ఉన్నది ఒక రావాలి. గవర్నమెంట్ న్యాయం చేయాలా సార్ మాకు అంతే సార్. నమస్కారం, నా పేరు గడ్డం సది, కాంగ్రెస్ నాయకుని. ఈరోజు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ మేము కలెక్టర్ గారికి జీఎం గారికి ఇలా తప్పుల తడకగా ఫేక్ పేర్లు కొన్ని యాడ్ అయినాయి సార్. ఈ ఎంజాయ్మెంట్ సర్వే తప్పు. నిజంగా లబ్ధిదారులను గురించి ఫేక్ పేర్లను తీసేయాలని ఈరోజు సభ పెడతానని కలెక్టర్ గారు మాకు హామీ వచ్చి నిజంగా ఫేక్ పేర్ల లిస్టు మేము ముంగడ పెడితే కలెక్టర్ గారు నిర్లక్ష్యంగా ఏం సమాధానం చెప్తాడు? ఫేక్ పేర్లు ఉంటాయండి, వాళ్ళని తీసేస్తామంటే లిస్టు తప్పని మేము చెప్తే దాన్ని రీసర్వే చేయించుడా, దానికి నిజమైన లబ్ధిదారులకు గుర్తిస్తారు. 1B పహాని RTI యాక్ట్ కింద తెచ్చిన వాళ్ళ ఆఫీసులనే ముంగడ పెడితే నిర్లక్ష్యంగా దాన్ని చూడకుండా మేము తప్పులు మీరు దొరకబట్టిస్తే మేము చూస్తాం తప్ప మీరు చెప్పినప్పుడు తీసేస్తామన్న ధోరణిలా సభాముఖంగా ప్రెస్ మిత్రుల ముంగటనే మేము ఒక డాక్యుమెంట్ చూపిస్తే కూడా చూడకుండా నిర్లక్ష్యంగా ఏదైతే దాటే వేసే ధోరణిగా దాన్ని ఫేక్ లబ్ధిదారులు 100 ఇద్దరు దొరికిన ఫేకే ఆండి లిస్టు అసోంటప్పుడు దాని మీద చూపించాలి, దాన్ని చర్య తీసుకోవాలి. ఈ చెక్కులు అనేది ఎవరైతే ఫేక్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఆపుతామని చెప్పాలి. ఇది RTI యాక్ట్ కింద. నా పేరు జనగామ బుచ్చిబాబు నా పేరు. మా సుందర గ్రామం మాది. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కలెక్టర్ గారు క్లియర్గా చెప్పారు, అంటే ఏ సంవత్సరం ఎవరు లీజుకి ఇచ్చారు. అయితే 1927లో ఈ భూములు లీజుకి ఇచ్చింది ఎవరు? నిజాంస్ లీజుకి ఇచ్చారు. నిజాంస్కు లీజుకి ఇచ్చినప్పుడు నిజాంస్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక దఫా తెలంగాణ ఏపీ గవర్నమెంట్ కూడా లీజుకి ఇచ్చిందని చెప్తారు. ఈ లీజుకి ఇచ్చిన భూములలో
అప్పుడు లీజుకి ఇచ్చిన భూములలో ఇదే గవర్నమెంట్ మిలిటరీ వాళ్ళకి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్లకి ఇదే భూములు ఇచ్చారు. మరి ఎట్లిచ్చిండ్రు? ఇది లీజే కదా. లీజు భూమి అయినప్పుడు ఎట్లిస్తారు? అది పోని ఇంకొక 47 ఎకరాలు ఇదే సుందీల గ్రామ ప్రజలకు రైతులకు 47 ఎకరాల భూమి ఆన్లైన్లో ఉంది. ఈ రోజు వరకు కూడా ఆన్లైన్లో 23,25,000 రూపాయలు ఇచ్చేది ఆల్రెడీ ఇచ్చింది. మరి అది ఎట్లా సాధ్యమైంది? ఇది లీజు ల్యాండే కదా. నీకు 1920లో లీజుకి ఇచ్చిండ్రు కదా, నిజాంలు ఇచ్చిండ్రు కదా. నిజాంలు ఇస్తే మరి ఇది ఎందుకు సాధ్యమైంది? ఈ పట్టాలు ఇచ్చింది కూడా మీ గవర్నమెంటే కదా, మీ అధికారులే కదా అని మేము వాళ్ళు అడుగుతున్నాం. మాకు సమాధానం చెప్పకుండా పోతున్నారు కలెక్టర్ గారు. అంతా నువ్వే చేస్తున్నావు, మేమే చేస్తున్నాం. మేము న్యాయం అడుగుతున్నాం. న్యాయం అడుగు తప్ప అప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు తప్పులు చేసినాయి. ఆ తప్పులే మేము అడుగుతున్నాం. ఇవాళ మా మంత్రి గారికి పోయి చెప్పుకున్నాం మా బాధలు. సార్ మా పరిస్థితులు ఉంది, మా సుందీలో అన్యాయం జరుగుతుంది, మేము లిస్ట్ అంతా తప్పనట్లేదు, ఇంట్లో కొంత తప్పులు ఉన్నాయి, దాన్ని సరి చేయమంటున్నాం. సరి చేసిన తర్వాతనే పైసలు ఇవ్వమని చెప్తున్నామని చెప్పేసి మేము పదే కలెక్టర్ గారిని, జీఎం గారిని, ఎండి గారిని పదే కోరుకుంటున్నాం. అయినా కూడా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలోని ఆర్ఎఫ్సిఎల్ టౌన్షిప్ నందుగల శ్రీ చైతన్య పాఠశాలలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి యోగాను శబ్దం యూత్ అనే సాంస్కృతిక ధాతువు నుంచి పుట్టుకొచ్చిందని, దీని అర్థం ఐక్యమని, మహర్షి పతంజలి చెప్పిన కష్టాంగ మార్గాల్లో యమనియమం చాలా ముఖ్యమైనవని చెప్పి 10 ధర్మాలు మనిషిని మహనీయుడు చేసే మంత్రాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా యోగా గురువు సంతోష్ గారు వివిధ ఆసనాలు, సూర్య నమస్కారాలు చేయించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీన్ రమేష్, ప్రశాంతి, సౌజన్య, వనజ, ప్రసన్న, ఏవో నరేంద్ర కుమార్, అధ్యాపక బృందం పాల్గొని కార్యక్రమం విజయవంతం చేశారు. వ్యాపార విస్తరణల చర్యల్లో భాగంగా ఇప్పటికే థర్మల్ విద్యుత్, సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్లను నెలకొల్పిన సింగరేణి సంస్థ మరో వినూత్న విద్యుత్ ఉత్పాదన ప్లాంటు ఏర్పాటుకు రంగంలోకి దిగింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి విక్రమార్క మల్లు ఆదేశం మేరకు రామగుండం 1 ఏరియాలో మూతబడిన మేడిపల్లి ఓపెన్ కాస్ట్ గని వాటర్ సంపు ఆధారంగా పంప్డ్ స్టోరేజ్ పవర్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించిన ప్రాథమిక అధ్యయనాలు పూర్తి చేసిన కంపెనీ సంపూర్ణ ప్రాజెక్టు రిపోర్ట్ రూపొందించడానికి వ్యాస్కోస్ లిమిటెడ్ అనే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ లెటర్ ఆఫ్ అవార్డును అందజేసినట్లు సీఎండీ ఎన్ బలరాం తెలియజేశారు. ఈ తరహా ప్రాజెక్టు ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో ఎవరూ చేపట్టలేదని, సింగరేణి సంస్థ దీనిని ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టడమే కాక విజయవంతంగా నిర్వహిస్తుందన్న నమ్మకం తమకుందన్నారు. ప్లాంటును ఏర్పాటు చేయనున్న మేడిపల్లి ఓపెన్ కాస్ట్ సంపును నిర్మాణ ప్రాంతాన్ని ఇప్పటికే రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మరియు ఇంధన శాఖ మంత్రులు శ్రీ బట్టి విక్రమార్క మల్లు స్వయంగా సందర్శించారని, ఈ వినూత్న ప్రాజెక్టును చేపట్టడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున సానుకూలంగా స్పందించారని పేర్కొన్నారు. ప్రాజెక్టు వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. కేసీఆర్ పాలనే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి శ్రీరామ రక్ష అని గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ప్రజా సంక్షేమ పథకాలతో పాటు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గురించి ప్రజలకు వివరిస్తూ నేటి నుండి గ్రామాల్లో యాత్ర చేపడుతున్నట్లు రామగుండం మాజీ ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చంద్ర తెలిపారు. ఈ మేరకు పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరికని ప్రెస్ క్లబ్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులతో కలిసి ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశం చందర్ మాట్లాడుతూ ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురొచ్చినా నిలబడి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మించిన అపార భగీరథుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అని అన్నారు. అతి తక్కువ ఖర్చుతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేసిన గొప్ప నాయకులు కేసీఆర్ అని కొనియాడారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మించి నేటికి 6 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా కేసీఆర్కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి మేడిగడ్డలో కుంగిన పిల్లర్లను రిపేర్ చేసి సముద్రం పాలవుతున్న నీటిని ఒడిసి పట్టాలని సూచించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేసిన తర్వాత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఓట్లు అడగాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ జీవధార అయినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నేడు 6వ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నటువంటి యొక్క నేపథ్యంలో కేసీఆర్ గారి సంకల్ప బలం గొప్పదైతే కార్యం విఘ్నం కాకుండా సిద్ధిస్తుంది, కార్యం విజయం సాధిస్తుంది అన్న దానికి నిలువుటెత్తి సాక్ష్యమే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు. ఎన్నో కుట్రలు, ఎన్నో కేసులు, రైతులు చనిపోయినటువంటి వాళ్ళ పేర్ల మీద కేసులు వేసి అనేక ఆటంకాలు, అనేక ఇబ్బందులు గురి చేసినా కూడా, అనేక నీలాప నిందలు కేసీఆర్ గారిపై మోపినా కూడా, ఎన్ని ఆటంకాలు చేసినా కూడా అపర భగీరథులాగా ఈ యొక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును
పూర్తి చేసి తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక గొప్ప వరప్రదాయిని జీవధారను ఇచ్చినటువంటి గౌరవనీయులు తెలంగాణ ఉద్యమ మహానాయకులు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రదాత కేసీఆర్ గారికి ఈ యొక్క సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా ఈ ప్రాంత ప్రజల పక్షాన కృతజ్ఞతలు, ఉద్యమాభివందనాలు. వారి సంకల్ప బలం, వారికి ఉన్నటువంటి ఆలోచన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తేవడంతో పాటు ఈ రాష్ట్రాన్ని భారతదేశంలోనే అగ్రగామి రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలనేటువంటి గొప్ప మహా సంకల్పం కొద్దీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. 40 లక్షల ఎకరాలకు వీడు బారినటువంటి ఎకరాలకు నీళ్లు అందించడంతో పాటు పరిశ్రమలకు అదేవిధంగా తాగునీటి కోసం ఈ యొక్క ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరిగింది. అసలు ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు అంటే ఒక మేడిగడ్డ బ్యారేజు అనేటటువంటి ఒక కుట్రపూరితమైనటువంటి ప్రచారాలు జరిగినాయి. ఈ యొక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అంటే 3 బ్యారేజీలతోని 15 రిజర్వాయర్లతోని 19 సబ్ స్టేషన్లతోని 21 పంప్ హౌజ్లతోని 203 కిలోమీటర్ల సొరంగాలతోని 1531 కిలోమీటర్ల గ్రావిటీ కెనాల్ తోని 96 కిలోమీటర్ల ప్రెజర్ మెయిన్స్ తోని 141 టీఎంసీ స్టోరేజ్ కెపాసిటీలకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు 530 మీటర్ల ఎత్తున నీళ్లు ఎత్తిపోయడం అనేది ప్రపంచంలో భారతదేశంలోనే అతి తక్కువ సమయంలో అతి తక్కువ ఖర్చుతోని నిర్మాణం చేసినటువంటి గొప్ప ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు. ఈ యొక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఈ రోజుకు 6 ఏండ్లు నిర్మాణం చేసి తెలంగాణ ప్రజలకు అంకితం చేసి, జాతికి అంకితం చేసి 6 ఏండ్ల వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి యొక్క నేపథ్యంలో తెలంగాణ రైతులు, తెలంగాణ ప్రజలు, ఈ ప్రాంత ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ఆ 3 ఎవరైతే ఈ యొక్క పిల్లర్స్ కుంగిపోయినాయని మాట్లాడుతున్నటువంటి వాళ్ళు 18 నెలలుగా దాన్ని రిపేర్ చేయడం లేదు. ఈరోజు సముద్రంలో మళ్ళీ వర్షాలు వస్తూ ఉన్నాయి, మళ్ళీ సముద్రంలో నీళ్లు కలుస్తూ ఉన్నాయి. ఈ యొక్క సందర్భంగా మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, వెంటనే ఆ యొక్క మరమ్మతులను, ఆ యొక్క పిల్లర్ను ప్రారంభం చేసి దాన్ని ఆ నీళ్లను స్టోరేజ్ చేసి ఈ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేయడం కోసం కదలాలే ఈ యొక్క ప్రభుత్వం, కదిలించాలే ఈ యొక్క ప్రజాప్రతినిధులు. లేకపోతే తప్పకుండా మీకు తగిన మూల్యం, గుణపాఠం చెప్పక తప్పదు అని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము హెచ్చరిక చేస్తూ, తప్పకుండా ఈ వర్షాకాలంలో అనేక నీళ్లు రాబోతా ఉన్నాయి. గోదావరికని 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో విఠల్ నగర్ ఏరియాలో ఒక వ్యక్తి పడిపోయి ఉండగా 108 అంబులెన్స్ వారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకురాగా డాక్టర్స్ అతన్ని పరీక్షించి సదరు వ్యక్తి మరణించాడని తెలిపారు. ఇట్టి ఫోటోలో వ్యక్తి యొక్క వివరాలు తెలియరాలేదు కనుక ఇతని మృతదేహాన్ని మార్చిలో భద్రపరచడం జరిగింది. కావున ఎవరైనా వ్యక్తిని గుర్తించినట్లయితే గోదావరికని 1 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇంద్రసేనారెడ్డికి సమాచారం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరారు. ఫోన్ నెంబర్ 8712656516కి ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించవలసిందిగా కోరారు. అంతర్గాం మండలంలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంలో ఒక హెడ్ కుక్ మరియు అసిస్టెంట్ కుక్ పోస్టుకు పూర్తి స్థాయిలో కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన అర్హత కలిగిన మహిళా అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులను తేదీ 22/6/2025 నుండి 25/6/2025 వరకు స్వీకరించనున్నట్లు మండల విద్యాధికారి శ్రీ ఏకాంబరం గారు తెలిపారు.
ఇట్టి పోస్టులకు అంతర్గా మండలంలో నివసిస్తున్న 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత పొంది 18 సంవత్సరాలు నిండిన మహిళా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తెలియజేశారు. మహిళా అభ్యర్థులు తమ యొక్క బయోడేటా ఫారంతో పాటుగా ఆధార్, కులము, నివాసము ధృవీకరణ పత్రాలతో పాటుగా 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత సర్టిఫికెట్ మరియు కండక్ట్ సర్టిఫికెట్లు జత చేసి కేజీబీవీ అంతర్గాన్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారికి ఉదయం 10 మహిళా అభ్యర్థులు తమ యొక్క బయోడేటా ఫారంతో పాటుగా ఆధార్, కులము, నివాసము ధృవీకరణ పత్రాలను 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత సర్టిఫికెట్ మరియు కండక్ట్ సర్టిఫికెట్ను జత చేసి కేజీబీవీ అంతర్గాం స్పెషల్ ఆఫీసర్కి ఉదయం 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటలలోగా దరఖాస్తులు సమర్పించాలని తెలియజేశారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. నషాముక్త్ భారత్ యాంటీ డ్రగ్ అవగాహన వారోత్సవాల్లో భాగంగా అవగాహన, మత్తు పదార్థాల అలవాటుతో భవిష్యత్తు నాశనం, రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ జూ. మా కొడుక్కి న్యాయం చేయాలి, అచేతన స్థితిలో ఉన్న యువకుడితో ధర్నాకు దిగిన తల్లిదండ్రులు. యోగాతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం సాధ్యం కానీ సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ జీవన్ సూరజ్. ఆర్జీ1 ఏరియాలో ఘనంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు. పాల్గొన్న ఆర్జీ1 ఏరియా జీఎండీ లలిత్ కుమార్. జిల్లాలో నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా జరగాలి. పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ కోయశ్రీ హర్ష. లక్ష్మీనగర్ మండలంలో ఘనంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశంతో మరో వినూత్న పవర్ ప్లాంట్ నిర్మాణానికి సింగరేణి శ్రీకారం. 500 మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజ్ పవర్ ప్లాంట్ నిర్మాణానికి తొలి అడుగు. ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ మార్చురీలో గుర్తు తెలియని శవం. ఎవరైనా గుర్తిస్తే పోలీసు వారికి సమాచారం ఇవ్వండి. ఇది ఇవాల్టి బులెటిన్. మరిన్ని వార్తల సమాహారంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే.